अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेख रहे हो इत्थे रख न्यूज़ ते मैं हां मोहम्मद साद। पंजाब दे राजगढ़ लाहौर दे जनरल अस्पताल दे ICU विच चिट्टी चादर विच वलेटी हुई 12 ਤੋਂ 14 सालां दी एक नाबालग कुड़ी जिसदा वजूद ते कोई हरकत नहीं कर रहा, पर वजूद दे नाल लगियां होईयां तारां जड़ियां उन्हां मशीनां वाल कुड़ी दे साहां दी खबर लैके जा रही ने अते मशीनां दियां स्क्रीनां वेखण वालियां नूं ਇਹ दस रही ने कि हाली भी इस मजलूम दियां साहां चल रही ने। जे किसी होर ने भी अपना गुस्सा कढ़ना है तो इस गरीबनी उत्ते कढ़ सकता है। BBC दे उमर दराज मनगाना दी पहली निगाह जद फटड़ रजवाना उत्ते पई ते दसदे ने कि ओदे सिर उत्ते फटां दे डूंगे निशान सन। जदों ओदे बैड दे दूजे पासे जाके ओदे मूँह ते अखां वाल नज़र पई ते मेरा वजूद ही कंब के रह गया। मूँह ते अखां दी थां ते इंज लग्या जिकन दो काले टोए पे हुए ने। अखां दे दुआले खलड़ी उत्ते पुराने फटां दे निशान सुके हुए नजरी आए। नमाणी दी ए हालत वेख के दिमाग विच सवाल उभरिया कि सारा जुल्म किंज होया होना है। उस जानवर जे इंसान दा किन्ना कु वड्डा कालजा होना है कि इस निक्की जही कुड़ी उत्ते जुल्म करदे होया कुछ भी नहीं होया उन्होंने। निक्की जही कुड़ी दे सिर उतों एक तिहाई तो वध सिर दा मास ही है नहीं सी। वो जालम किन्ना कु पत्थर दिल होना है कि सिर दे दोहां पासे टोए पै गए हुए सन। किन्ना कु उन्हें जुल्म किया होना है। जदों रिजवाना नाम की कुड़ी नूं अस्पताल भर्ती कराया गया तो डॉक्टर आख्या एहदे ते सिर दे फटां विच कीड़े पै गए हुए ने। इस्लामाबाद में जज के घर काम करने वाली नाबालग कुड़ी रिजवाना की मां शमीम बीबी ने दसिया कुछ दिन पहले ही जदों वो रिजवाना नूं इस्लामाबाद तो सरगोधे घर लैके आ रही सी ते वेख्या रिजवाना के सिर के फटां विच कीड़े पे हुए सन। एहदे निक्के निक्के हत्थां दीयां ऊंगलियां थां थां तो टुटियां हुईयां सन। एहदे पिंडे ते हथ लांदे ही एहदियां चीकां निकल जांदियां सन। शमीम बीबी आंदियां ने कि वापसी बस विच बैठियां ओदी धी रोई जांदी सी ते दसदी रही कि पिछले 7 महीनों विच ओदे नाल की होया है। डॉक्टर दस रहे ने कि पिछले कुछ दिनों तो रिजवाना दे वजूद विचों ऑक्सीजन का पद्धर हेठां जा रहा है। उन्होंने ऑक्सीजन लानी पै रही है अते यह इन्फेक्शन उन्हां फटां दे करके होया जो कि रिजवाना दे सिर कंड बावां मूँह ते पिंडे दे दूजे अंगां उत्ते मौजूद ने। पहला इन्हां फटां विच इन्फेक्शन होया जिहड़ा इलाज ना होण करके ते पूरे वजूद विच फैल गया। सरगोधे शहर दे लारी अड्डे दे नेड़े जिन्ना कलोनी दी रहण वाली रिजवाना दी मां शमीम बीबी दे 10 बच्चे ने। 5वें नंबर उत्ते रिजवाना है अते इस गरीब टब्बर दे सरबराह भाव शमीम बीबी ते उसदा घर वाला मंगा खान सरगोधे दे चक 88 विच एक जमींदार दी नौकरी करदे ने। BBC नाल गल करदे होया शमीम बीबी ने दसिया कि 7 कुछ महीने पहला जिस जमींदार दे घर काम करदे आ उन्हां कहा कि इस्लामाबाद विच उन्हां नूं किसे लगदे लाणे नूं एक नौकरानी दी लोड़ है अते ओ चंगे खानदान वाले लोग ने ते तुसी अपनी निक्की धी उन्हां नूं दे दिओ अते उन्हां कहा कि बच्ची पढ़दी भी रवेगी ते नाल घर दे निक्के मोटे काम भी करया करेगी। शमीम बीबी दसिया कि असां जमींदार दी गल उत्ते इतबार करके गल मान लई अते ओ जमींदार ही साडी कुड़ी नूं इस्लामाबाद नाल लैके गया उन्हां दे घर छड्ड आया। जिस दिन साडी धी उत्थे गई दूजे दिहाड़े ही उन्हां साडी धी नूं कुटना फंडना शुरू कर दिता। शमीम बीबी दसिया रिजवाना दे काम करन दे जमींदार वालों हर महीने सानू 10,000 रुपये लभ जांदे सन। सानू बस यही पता सी कि साडी बच्ची जिन्हां कोल काम कर रही है वो एक जज है। शमीम बीबी ने जुल्म की दास्तान सुनाते हुए दसिया कि कदे कदे रिजवाना नाल फोन ते गल हो जाती सी पर थोड़ी जी नहीं। बाजी कहती सी बाजी तो मुराद जज की जनानी कहती सी कि बाली लम्मी गल नहीं करनी नहीं तो बच्ची घर जान की जिद करन लग पवेगी। रिजवाना की मां ने दसिया कि कुछ दिन पहला जमींदार ने फोन उत्ते कहा कि साडे साक आंदे पे ने कि कुड़ी काम काज नहीं करती इनू वापस लै जाओ। रिजवाना नूं वापस लियाउण लई शमीम बीबी सरगोधे तो इस्लामाबाद जा पुजी। जमींदार ने उन्होंने कहा सी कि तू लारी अड्डे उत्ते जाके खलो जाई ओ कुड़ी नूं आप तेरे कोले छड्ड जाण दे। शमीम बीबी दसिया कि लारी अड्डे उत्ते उडीकदियां 2 घंटे तो वध हो गए सन
ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ, ਉਹ ਬਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏ। 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਨੱਕ ਤੇ ਓਠ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੌਣ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਚੇਚਾ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਜਿਕਣ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫੜ ਆਪਣਾ ਗੰਦ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜੱਜ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇੰਜ ਦੀ ਪਲੀਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਜ ਦੀ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੜ ਆਪਣਾ ਗੰਦ। ਐਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਛੂਟਾ ਪੱਟਦੀ ਨਸ ਗਈ। ਸ਼ਮੀਮ ਬੀਬੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੇਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਾਵਾਂ ਭਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਵੀ ਬਲਕ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਏ ਅੰਮੀ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਮੀਮ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਆ ਫਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਟੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਗੋਧੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੰਮ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਫਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਮੀਮ ਬੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮੀ, ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਫੱਟ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਸਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੇਖੋ। ਬਾਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਿਛਾਂ ਤੇ ਮਰੋੜਦੀ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਹੁੰ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੁੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੱਟੜ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਸਾਇਆ। ਸ਼ਮੀਮ ਬੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਗੋਧੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਨੂੰ ਪੀੜ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਪੀੜ ਨਾ ਘਟੀ। ਰੈਸਟ ਏਰੀਏ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਿੱਬੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਰਗੋਧੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਗੋਧੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਨੂੰ DHQ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਗੋਧੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਮੀਮ ਬੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਮਕਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੌਕਰਾਨੀ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਚੜੇਲ ਰੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੱਜ ਦੇ ਪੇਟੀ ਭਰਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸਿਹਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਆਗੂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕਨ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਨੇ ਮਰੀਮ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿੱਕਣ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਕਣ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮਰੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।